प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समुद्री आर्थिकता के विकास दे रही है ध्यान। संसद के सर्द रुत इजलास का है अज दूजा दिन। हरियाणा के मुख मंत्री ने बुढ़ापा सन्मान पत्ता का नवे लाभार्थियों के नाल कीती गलबात। नमस्कार, खबरां इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी और हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हां दी सरकार समुद्री आर्थिकता के विकास से ध्यान दे रही है और सागर माला प्रोजेक्ट तहत बंदरगाह आधारित विकास से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मंतव आखिरी मील संपर्क स्थापित करना है तो तटवर्ती खेतरों का विकास करना है ताजो सैर सपाटे ते रोजगार को उत्साहित किया जा सके। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के तरकाली तट से एक विशेष समागम को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जल सेना लिए विदेशी हमलावरों वालों तबाह की गई अपनी पुरानी शान को मुड़ हासिल करने का यह सही समा है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास ताकत शक्ति बहादुरी ज्ञान कला ते नवीं काढां का भरपूर इतिहास है। नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छेती ही जल सेना ਦੀਆਂ रैंकों ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ संस्कृति और परंपरावां अनुसार नवे नाम दिते जाएंगे। उन्होंने नेवीज जहाज से देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त करने लिए जल सेना को बधाई दी है। या फिर चंद्रयान 3 हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। इस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत जल सेना प्रमुख विश्व शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के हवाई सेना के नाल जल सेना को अपग्रेड करने पर ध्यान दिता है। समागम को संबोधन करदे जल सेना मंत्री एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि भारतीय जल सेना कौमी सुरक्षा के नाल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के टीचे लिए वचनबद्ध है। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने सिंधु दुर्ग के जिले छत्रपति शिवाजी महाराज के बुत का उद्घाटन किया। उन्होंने शिवाजी महाराज के एक पेंटिंग प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने तरकाली तट से जहाज़ों पनडुब्बियां ते विशेष बलों के संचालन प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। संसद के सर्द रुत इजलास का अज दूजा दिन है और दूजे दिन भी कार्रवाई शुरू होने तो बाद संसद का काम सुचारू रूप नाल चल रहा है। लोक सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर राखवाकरण सोध बिल 2023 और जम्मू ते कश्मीर पुनर्गठन सोध बिल 2023 चर्चा और पास करने लिए रखणगे। इन्हां सोध बिलों राही जम्मू और कश्मीर विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों लिए राखवाकरण लागू होगा। नाल ही प्रवास कर गए कश्मीरियों लिए 2 मैंबरों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तो विस्थापित एक मैंबर को उप राज्यपाल वालों नामजद करने की तजवीज़ इस विच शामिल है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने ते चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी अशोक राव पाटिल को जन्मदिन की बधाई दी ते उन्हां दी लंबी उम्र की कामना की। कार्रवाई दौरान सरकारी भरोसे बारे कमेटी की रिपोर्ट भी संबंधित मैंबरों वालों सदन में पेश की गई। चक्रवात मिचोंग के प्रभाव कारण लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का मुद्दा भी सदन में चुकया गया और सूबे लिए अंतरिम राहत वजों 5000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए जाने की अपील भी की गई। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बाजरे के उत्पादों को शामिल करने की मांग की। उधर लोक सभा में प्रश्नकाल दौरान संसद मैंबरों वालों पूछे गए सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्रियों वालों दिए जा रहे हैं। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति ते अल्पकालीन चर्चा की तजवीज़ है। इस तो इलावा कल इजलास के पहले दिन एडवोकेट सोध बिल पास किया गया तो राज्यसभा ने पोस्ट ऑफिस बिल को मंजूरी दी है। हरियाणा के
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3000 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਨੂੰ PPP ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,82,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਟੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਰੇ जनवरी ਤੋਂ 3000 रुपए महीना मिलेंगे। कुछ बुजुर्ग 80 साल के आयु के हो गए हैं, इससे भी ऊपर हो गए हैं, और पता लगा कि वो अकेले रहते हैं कहीं कोने में किसी कमरे में, उनका खाना पीना भी दूभर है। जिलों में हमने डीसी को कहा कि एक वृद्ध सेवाश्रम बनाइए, और वृद्ध सेवाश्रम में ऐसे लोग जिनका अकेले रहते हैं, उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके कपड़े, दवाई, रहना सहना जो भी कुछ है उसकी चिंता सरकार करेगी। ऐसे वृद्ध सेवाश्रम में 80 साल या इससे ऊपर के जो अकेले हैं उनको सबको वहां लाएंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PPP ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਜੈਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਬੰਧ ਆਗਾਮੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $10 ਅਰਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ $150 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। G20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जरूरत मुताबिक और केंद्र भी खोले तो समाज की दिशा ठीक हो जाएगी। हमने संत महापुरुष विचार मान सम्मान योजना ये बनाई और उसके बाद संतों की जीवनियां, उनकी शताब्दियां ये बनानी शुरू की, चाहे वो गुरु रविदास जी की हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की हो, चाहे भगत कबीर जी की हो, चाहे ऋषि कश्यप जी की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती का दिन हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का जयंती का जन्मदिन हो।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ JD 7 ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਹਾਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੰਨਾ ਭਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਕ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए, तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्य सेन जी की जयंती है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜਾ-ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਸਿੰਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੱਦੇ 4 ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਬਜਰੀ ਗਟਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2447 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੜਕੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਡੱਡੂ-ਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ GSOD ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1219 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 30 ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ IEC ਵੈਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ। ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 10 ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜਾ 50,000 ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ 25,000 ਰੁਪਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੋਰਮ 2023, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ DD ਨਿਊਜ਼ CHT ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।